ఈరోజు భారతదేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దళితుల పరిస్థితి ఏమిటి, తర్వాత వారికి ఉన్నటువంటి అవకాశాలు సరిగా వినియోగించుకున్నారా లేదా అనేటువంటిది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, రాజ్యాంగం ప్రకారం వారు పైకి రావాలి అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచించి అనేక అంశాలు దానిలో జోడించారు. అవన్నీ అమలవుతున్నాయా లేవా, తర్వాత దళితులు రాజకీయంగా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు, తర్వాత దళితుల్లో ఈ రాజ్యాంగపరంగా అందుతున్నటువంటి అంశాలకు ఉన్నటువంటి సంస్థలు నాశనం అవుతూ ఉన్నాయి, వాటికి మరి ఏ రకంగా స్పందిస్తారు, దళితుల బాధ్యతలు ఏమిటి, దళితుల పోరాటం స్థితిగతులు ఏమిటి అనే అంశాల మీద మంచి పుస్తకం రాయడం జరిగింది. రాజుగారు ఈ కొంతమంది వ్యాసకర్తల వాళ్ళ వ్యాసాలని పూర్తిగా ఎడిట్ చేసి మంచి పుస్తకం అందించారు. ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవాలి, దళితులే కాదు దళితేతరులు కూడా చదివితే సమాజంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతులు అర్థమవుతాయి. మంచి నవ సమాజ నిర్మాణానికి మనం నాంది పలుకుతాం. What is the message of Rahul Gandhi about Dalits? I think he's been very elaborate with his. He's been very elaborate with his message. He is saying that there is a lot of atrocities against the Dalits, which is a fact. We see every other day in the social media that Dalits, हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है दलितों पर, और किस तरह से रोज़ रोज़ उन लोगों को झेलना पड़ रहा है. झुंड के लोग आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, कभी सलिए से, कभी पत्थरों से, कभी मतलब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती होती है. और मुझे लगता है कि ये ज़्यादती इस देश में और अछूत जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है, जो लोग नालियाँ साफ़ करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी जान को जोखिम में रख के ये सारा काम करते हैं, तो इनके लिए हमें सारी सुविधाएं करनी चाहिए. और कानून और जो देश का एक न्याय प्रणाली है वो सबके लिए एक जैसे होना चाहिए, एक समान होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भेदभाव हो उसमें. और आज के दौर में दलितों को बीजेपी आरएसएस प्रभावित कर रही है, लेकिन उन्हीं के लोग झुंड हो बना के उनको मारते हैं, पीटते हैं किसी न किसी वजह से. तो उनको जो ये प्रलोभन किया जा रहा है गलत तरीके से, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही उनके लिए एक चिंता का विषय है. और वो जिस तरह से उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है, वो पलट के कुछ नहीं कर पाते अपने लिए. तो उस तरह से वो लड़ाई जारी रखनी है, उनकी आवाज़ बननी है, उनकी आवाज़ को उठाना है और उनके दर्द को कम करना है. और उस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को हमेशा से उनका बिल्कुल साथ दिया है, उनका संरक्षण किया है. तो ये हमें करते रहना है और यही सच्चाई है. राहुल गांधी जी ने यही बोला, उनका तात्पर्य बोलने का यही था कि जो भी मैंने देखा है दर्द के हाल ही में जो उत्पीड़न. This guy is talking so much. No, please respect देना है. जी का बोलने का तात्पर्य यही था कि दलितों पे जो समाज में आज की दौर में जिस तरह से उत्पीड़न हो रही है, जिस तरह से उन्हें मारा पीटा जा रहा है हर जगह में, जिस तरह से झुंड के लोग आते हैं और उन पे अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको नंगा करके खड़ा कर देते हैं और उन्हें घसीटते हुए ले जाते हैं. और जिस तरह से उनकी बहनों को, उनकी माँओं को उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दर्दनाक है. और उस चीज़ को हमें समाज में फैल कर उसे एड्रेस करना चाहिए और उस चीज़ को गली गली, गांव गांव, शहर शहर जाके उन लोगों की आवाज़ उठा के उन मजलूमों की मदद वास्तविकता में जो कांग्रेस करती आई है वो करना चाहिए. बीजेपी के ही अपने लोग जाके उन्हें मारते हैं और फिर बीजेपी कहती है कि हम प्रो दलित हैं, वो सच्चाई नहीं है. तो इसका तात्पर्य यही है कि वो जब कहते हैं और कुछ और करते हैं तो वो दोहरी नीति इस्तेमाल करते हैं. तो वो दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए. लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देश भर में फैल के दलितों की जिस तरह से उनके उत्पीड़न का फ़ायदा उठाया जाता है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है, उस तरह से उनको बचाकर उनके लिए उनकी आवाज़ बनाओ. ఈరోజు ఈ పుస్తకావిష్కరణ తర్వాత దళితుల మీద చర్చ, రాజ్యాంగం, ఈ దేశం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు, దళితుల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలు, వీటన్నిటి మీద
ఒక సమగ్రమైన అవగాహన కోసం, సమస్యల పరిష్కారం కోసం చర్చలు, వాదాలు, ప్రతివాదాలు, అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు, ప్రతిపక్షాలు, భారతీయులు, ఇదంతా ఒక మంచి అవకాశం. ఇక్కడ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం ఒక ఎత్తు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అస్పృశ్యత నివారణ తీసుకురావడానికి మూల కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ తర్వాత డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి చేత రాజ్యాంగాన్ని ప్రసాదింపజేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ నేపథ్యంలో వాళ్ళ హక్కులు కాపాడడానికి, అత్యాచారాలు నివారించడానికి, మనుషులను మనుషులుగా చూసేటువంటి సమాజాన్ని ఏర్పరచడానికి, మనుషులకు అంటే దళితులకు, విభిన్న వర్గాలకు ఆత్మగౌరవాన్ని ఆపాదించడానికి, సంపాదించడానికి, ఆత్మగౌరవం కలిగించడానికి చేసే కార్యక్రమాలే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ వస్తున్నది. అయినా మరో 2 అడుగులు ముందుకేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈనాడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాల్సిన వ్యవస్థలు మరి అధికార పార్టీ చేతిలో ఉండి దుర్వినియోగం అవుతున్నాయనేది నిర్వివాదాంశం. ఇది సమాజం కోసం, దేశం కోసం, ప్రజల కోసం, విభిన్న వర్గాల వారి కోసం చేసే ప్రక్రియలో వ్యవస్థలు భ్రష్టు పట్టకూడదు. వ్యవస్థలు రాజ్యాంగాన్ని 100% అమలు పరిచే దిశలో ఉండాల్సిన బాధ్యతను గుర్తించడానికి ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా చక్కగా తన అనుభవాన్ని, దేశ పరిస్థితులను అభివర్ణించారు. ఇక్కడ ఒకటి మనకు చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి అవుతుంది కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ. నేను ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సిద్దిపేట నుంచి గెలిచిన కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు గజ్వేల్లో గతంలోపట ఒక మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ను నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక దళితుడికి ఇచ్చాడు, ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా. దురదృష్టం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కలవడానికి వెళ్తే 6 గంటలు నిలబడిన అవకాశం వెళ్ళింది. 6 గంటలు నిలబడ్డా కలిసే అవకాశం వెళ్ళింది, చర్చించడం దేవుడిగా. ఆ తర్వాత అప్పుడెప్పుడో సహపంక్తి భోజనం మార్కెట్ యార్డ్లో చేశారు. కానీ ఈ మహానుభావులతో దళితులతో ఎప్పుడు కూర్చొని భోజనం చేసిన పాపం లేదు. అసలు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే, అసలు చూడకనే పోతే ఏం మాట్లాడతాడు? ఒకవైపు దళితులను ఆకట్టుకోవడానికి పన్నాగం. ఏం పన్నాగం? ఈ దేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చేసాం. దానికి చట్టబద్ధంగా నిధులు కేటాయించాల్సిన అవసరాన్ని తీసుకొచ్చాం. ఈ నేపథ్యంలో ఆ డబ్బులు కనుక ఖర్చు కాకపోతే వచ్చే సంవత్సరాల్లో ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఉంచాలి. అటువంటిది ఇప్పుడు ఈ 8 సంవత్సరాల్లో 47,000 కోట్ల రూపాయలు మిగులుదనాన్ని దళితులకు ఇవ్వట్లేదు. మరి కొత్త పథకం తీసుకొచ్చి దళిత బంధు అంటున్నాడు. అంటే మసిపూసి, మాయగాడి చేసి, మోసం చేసి దళితుల ఓట్లు సంపాదించడం చేసే కుచిత పన్నాగాలలో ఇక్కడ కేసీఆర్, అక్కడ పైన మరి మోడీ గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు దళితుల మీద ఎన్ని అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి యూపీలో కానీ మిగతా చోట్ల కానీ, ఎక్కడైనా బయటకు వస్తున్నాయా? దీన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత కదా. ఇది మనం చైతన్యవంతం చేయాలి, దళితులకు ఆత్మగౌరవం కల్పించాలనేదే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ధ్యేయం, రాహుల్ గాంధీ ధ్యేయం. మొదటగా అంబేద్కర్ కన్న కలలు నిజమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో 70 సంవత్సరాలుగా అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతూ రాజ్యాంగ ఫలాలను ఈ భారతదేశంలోని అన్ని వర్గాలకు అందిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోతున్న సందర్భంలో 8 సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడక్కడ మన తెలంగాణ లాంటి ప్రాంతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఏ రకంగా అంబేద్కర్ ఐడియాలజీని, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని, వీకర్ సెక్షన్ ఐడియాలజీని, డౌన్ ట్రాడన్ ఐడియాలజీని అనగదొక్కి ముందుకు పోతున్నారో దాన్ని స్పష్టంగా కళ్ళకు కనబడేటట్లు వివరించడానికే దళిత్ ట్రూత్ అని మా అందరి అభిమాన సోషల్ సైంటిస్ట్ ఈరోజు కొప్పుల రాజు గారు సోషల్ సైంటిస్ట్, అంబేద్కర్ కనబడే అంబేద్కర్గా మనము చూడవచ్చు కొప్పుల రాజు గారు. అటువంటి కొప్పుల రాజు గారి సంకలనంలో వెలువడినటువంటి దళిత్ ట్రూత్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి రాహుల్ గాంధీ గారు రావడము, అది ఏమిటికి సంకేతం అంటే దళితుల మీద కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ రాహుల్ గాంధీకి ఉన్నటువంటి అమితమైనటువంటి కమిట్మెంటు, ప్రేమ, హానెస్ట్గా ముందుకు పోతున్న విధానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. దాంతోపాటు దళిత్ ట్రూత్లో దళితుల యొక్క వాస్తవాలు తెలియజేస్తూ దళితులు ఈరోజు దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉండడానికి కారణాలు ఏంటి ఈ దశాబ్ద కాలంగా అనేది కూడా చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి పుస్తకం మీద అందరిని చదవమని కోరుతా ఉన్నా. దాంతోపాటు ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ నా భూతో నా భవిష్యత్తు లాగుంది. ఒక దళితుడిగా, యువ శాసనసభ్యుడిగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అఖిల భారత కార్యదర్శిగా
మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు దళితుల మీద సామాజిక స్పృహతో వాళ్ళ అభ్యున్నతి కొరకు ఏ రకంగా కమిట్ అయి ఉన్నారు, హానెస్ట్గా ఎట్లా ముందుకు పోవాలని వాళ్ళ కమిట్మెంట్ను తెలియజేస్తూ దాంతోపాటు దళితులు ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అని చెప్పినటువంటి విషయం అమోఘంగా వారి స్పీచ్ కొనసాగింది ఈరోజు. దానికి ధన్యవాదాలు. అందరిని కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇదే ఆలోచనతో ఇదే ఆశయంతో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలోనే అంబేద్కర్ ఆశించిన ఆశయాలు క్షేత్రస్థాయిలో అమలు జరగాలంటే మరొకసారి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని అందరం కూడా ముందు తీసుకుపోదామని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. రాజకీయ కోణంలో కాకుండా నిజంగా రాజ్యాంగం గురించి, అంబేద్కర్ గురించి, జరుగుతున్న సామాజిక పరిస్థితుల గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ నిర్ద్వందంగా నమ్మాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ భారతదేశంలో అంబేద్కర్ ఐడియాలజీ కానీ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి కానీ వెళ్ళి విరియాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే మార్గమని సమాజం గుర్తించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా దళితులు గుండె మీద చేసుకొని ఈరోజు కాంగ్రెస్ తప్ప మనల్ని రక్షించగలిగే వేదిక ఏది లేదు అన్నటువంటి వాస్తవాన్ని గ్రహించి అందరం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని, రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని బలపరుద్దామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే మళ్ళీ మనం ఆశించినటువంటి ఫలాలు, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అన్నీ ఈ వేదికలు ఏవైతే రాజ్యాంగబద్ధ వేదికలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రజల కొరకు పనిచేస్తాయి. నాయకుల కొరకు కాదు, ఆర్ఎస్ఎస్ కనుసైగల్లో కాదు, వాళ్ళు చెప్పినట్లు వినడం కాదు. ప్రజల కొరకు ఏర్పడ్డటువంటి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ ప్రజల కొరకే పనిచేయాలి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితి భారతదేశంలో నెలకొని ఉంది అన్నది గ్రహించమని కోరుతాం.